హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతములో మనము 4వ స్కందము, ఇందులో 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 11వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భక్తిం మోహో ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో. భక్తిం మోహో ప్రసంగో. భక్తిం మోహో ప్రవహతాం త్వయి మే 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 ప్రసంగో. భూయాదంతమహతాం అమలాశయానాం. భూయాదనంతమహతామమలాశయానాం. 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 ఏనాంజసోల్భమురువ్యసనం భవాబ్ధిం. ఏనాంజసోల్బణమురువ్యసనం భవాబ్ధిం. ఏనాంజసోల్భణమురువ్యసనం భవాబ్ధిం.
येनाञ्जसोल्भणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् एनाञ्जसोल्भनमुरुव्यसनं भवाब्धिम् येनाञ्जसोल्भणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः हरे कृष्ण भक्तिं मुहुं प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भयादनन्तमहताम् अमलाशयनाम् भक्तिं त्वयि मे प्रसंगो भक्तिं मुहुं प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयनाम् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्भनमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येनाञ्जसोल्भणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येनाञ्जसोल्भनमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येनाञ्जसोल्भणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం भक्तिं मुहुं प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयनाम् येनाञ्जसोल्भनमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्भणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः हरे कृष्ण वृंदा माता जी माधवी नीलक माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम वैकुंठ एकादशी शुभाकांक्षल प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं न्येषे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणमन भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण श्री रामकृष्ण शास्त्री प्रभु वसुंधरा माता जी हरे कृष्ण प्रणामाल प्रभु जी।
भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनां जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं हरे कृष्ण। गुणकथापानमत्तः। हरे कृष्ण। श्रीलता माताजी, शशिकला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुर्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमाल। भक्तिं मुहुर्प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयातनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकदामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बाल सरस्वती माताजी, राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। भक्ति मोह प्रहता तै मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलासयानं येनानिले स्वल्प स्वल्प स्वल्पं मुरुव्य व्यसनं भवाब्धे नेशे भवद्गुणा कदामृतापानमत्तः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतामलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाप्तिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण। शोभारानी माताजी, वसंत भाई माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। भक्तिं मुहुर्प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनां जसोल्बणमुहुर्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपान कथमृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैएस लक्ष्मी माताजी, विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नागरत्न माताजी, उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः।
ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. భక్తిం ముహుం ప్రవహాత త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహత మమలాసయానాం ఏనో జసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేష్యే భవద్గుణ కదామృత పానమత్తః. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. వైకుంఠ ఏకాదశి. భక్తిం ముహు ప్రవహతం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహత మమలాసయానం యోనాంజసోల్బుణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేష్యా భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణం. భక్తిం ముహు ప్రవహతం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాసయానం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేషే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ఇక్కడ మాతాజీ. భక్తి ముహు ప్రవహాతం త్వయి మే ప్రసంగో భయాదనంత మహతా మమలాసయానం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేషే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భూయాదనంత మాతాజీ. భయాత్ భూయాద్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తిం ముహు ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాసయానాం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేష్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భక్తిం ముహుః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాశయానాం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేహ్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ మధ్య కాలంలో చదవని వాళ్ళు, అవకాశం రాలేదు అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఈ మధ్య కాలంలో నిన్న మొన్న కానీ చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఒకటి ఇద్దరు, లేకపోతే నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ. ఓకే. రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారములు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భక్తిం ముముః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాసయానాం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్దిం నేస్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తిం ముహు ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాశయానాం ఏనాంజనసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్ధిం నేష్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రేమలత మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. భక్తిం ముహు ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతా మమలాశయానాం ఏనాంజసోల్బణ మురు వ్యసనం భవాబ్ధిం నేషే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు.
భక్తిం ముహుః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతాం అమలాశయానాం ఏనాంజసోల్బనం ఉరు వ్యసనం భవాబ్ధిం నేషే భవద్గుణకథామృతపానమత్తః. నాగలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భక్తిం ముహుః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంతమహతామమలాశయానాం ఏనాంజసోల్బణమురువ్యసనం భవాబ్ధిం నేష్యే భవద్గుణకథామృతపానమత్తః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. భక్తిం భక్తి యోగము, ముహుః నిరంతరము, ప్రవహతాం నిర్వహించు వారి యొక్క, త్వయి నీకు, నా యొక్క ప్రసంగః సన్నిహిత సాంగత్యము, భూయాత్ అగుగాక, అనంత ఓ అనంత మహతాం మహాభక్తుల యొక్క అమల ఆశయానాం ఎవ్వారి హృదయములు భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడిననో దానిచే అంజనా సులభముగా ఉల్బణం భయంకరమైన ఘోరమగు వ్యసనం ప్రమాదపూర్ణము భవ అబ్ధిం భవజలది నేష్యే నేను దాటుదును భవత్ నీ యొక్క గుణ దివ్య గుణములు లీలలు అమృత అమృతమయమగు నిత్యమగు పానముచే మత్తః మత్తుడనై కృష్ణ భావము. ధ్రువుడు ఈ రీతిగా పలుకసాగెను. ఓ అనంత నిరంతరము ప్రవహించు నదీ తరంగము వలె నీ దివ్యమగు ప్రేమ భక్తి యందు నిత్యయుక్తులైయుండు మహాభక్తుల సాంగత్యమును నేను పొందునట్లు ఆశీర్వదించుము. అట్టివారు పూర్తిగా
నిష్కల్మష జీవన స్థితిలో నిష్కల్మష జీవన జీవన స్థితిలో నెలకొనినట్టివారు అగ్నికీలల వంటి అగ్నికీలల వంటి ప్రమాద తరంగములతో నిండిన భవజలదిని నేను భక్తి యోగము ద్వారా తప్పక దాటగలను నీ గుణ కథామృత పాన భక్తుడు నగుటచే అది నాకు అత్యంత సులభము కాగలదు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు ఫస్ట్ పేరచరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శిల ప్రభుపాదకి జై. ధ్రువుని పలుకులలోని ముఖ్య విషయమేమనగా అతడు విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును కోరుచున్నాడు. భక్తుల సాంగత్యము లేనిదే భక్తి యోగము పూర్ణము గాని ఆస్వాదనీయము గాని కాజాలదు. కనుకనే నేను అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును ఇస్కాన్ను స్థాపించి తిని దీనికి దూరంగా నుండి యత్నించుచునే కృష్ణ భక్తి భావంలో నియుక్తము కాగోరు వారు గొప్ప భ్రమలో ఉన్నట్టి వారే. ఏలయన అది అసాధ్యము. భక్తుల సాంగత్యము లేనిదే భక్తి పరిపక్వము కాబోదు, అనగా అది భౌతిక కర్మలకు విభిన్నము కాబోదని భక్త ధ్రువుని మాటల ద్వారా స్పష్టమగుచున్నది. సతాం ప్రసంగాన్మమ వీర్య సంవిదో భవంతి హృత్కర్ణ రసాయనాహ. భాగవతము 3.25.25 అని భగవంతుడు పలికెను. అనగా కేవలము శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యముననే శ్రీకృష్ణ భగవానుని పలుకులు పూర్తిగా శక్తివంతములు, హృదయమునకు కర్ణములకు ఆస్వాదనీయములు కాగలవు. భక్తి యోగమున అట్టి సాంగత్యము నిరంతరము ప్రవహించు నదీ తరంగములను బోలును. మా ఇస్కాన్ సంస్థ యందు 24 గంటలు మేము కార్యోన్ముఖులమై ఉందుము. ప్రతి క్షణము కూడా మేము కృష్ణ సేవలోనే నియుక్తులమై ఉందుము. అదియే నిరంతర భక్తి ప్రవాహం అనబడును. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్స్. మీరు భక్తుల సాంగత్యమునందు సుఖముగా ఉండవచ్చును, కానీ భవజలని దీని దాటుటకు మీ ప్రణాళిక ఏమిటి అని మాయావాద తత్వవేత్త మమ్ము ప్రశ్నించు అవకాశం కలదు. అది ఏమాత్రం కష్టం కాదుట దానికి ధ్రువుని సమాధానము. మనుషుడు భగవల్లీలాపానమత్తుడైనచో ఆ సముద్రమును సులభముగా దాటవచ్చునని అతడు స్పష్టంగా పలుకుచున్నాడు. భగవద్గుణ కథ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, చైతన్య చరితామలోని కృష్ణ కథాశ్రవణమునందే నెలకొని ఆ శ్రవణ విధానమునకి అలవాటు పడినవాడు, అనగా మత్తు పదార్థములకు అలవాటు పడిన వాని వలె భవజలనిధిని సులభముగా దాటగలడు. సముద్రము జ్వలించు అగ్నితో పోల్చబడినది. కానీ భక్తియోగమునందు పూర్తిగా లగ్నమైనందున భక్తునకు జ్వలించు అగ్ని అతి సామాన్యముగా తోచును. ఈ భౌతిక జగత్తు జ్వలించుచున్న అగ్ని వంటిదే అయినను భక్తునికి మాత్రం సుఖపూర్ణమైనదిగా, అనగా విశ్వపూర్ణ సుఖ అయితే కనబట్టును. నెక్స్ట్ కూడా చదువునా పరిపు. ఎవరు ఎత్తలేదు. భక్తుల సాంగత్యమున వరింపబడు భక్తియోగము భక్తి వృద్ధి ఒకటకు దోహదపడు అనుట ధ్రువుని పలుకులు సారాంశం. కేవలం భక్తి యోగము ద్వారానే ఎవరైనాను దివ్యలోకము గోలోక బృందావనమును చేరగలరు. అచ్చట కూడా కేవలము భక్తి యోగము నెలకొని ఉండును. ఏలన భౌతిక జగమునందు ఆధ్యాత్మిక జగమునందు భక్తిమయ కర్మలు ఒకటే, అనగా భక్తియుత సేవ మార్పు దీనికి మామిడి పండును ఇచ్చట ఉదాహరణగా చెప్పుకొనవచ్చును. పచ్చి మామిడి కూడా మామిడే,
పండినప్పుడు కూడా అది మామిడే అయినను అప్పుడు రుచికరమై ఆస్వాదైన మగును. అదే విధముగా ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశమునందు మరియు శాస్త్ర నియమములు ఉపదేశములు నిర్దేశమునందు చేయబడు భక్తియుక్త సేవ కలదు. అలాగనే భగవతు సాహచర్యమున ప్రత్యక్షముగా వనర్పబడు భక్తియుక్త సేవ ఆధ్యాత్మిక జగమున కలదు. ఈ రెండును ఒకటే, సమానమే. వాటి నడుమ భేదము లేదు. కానీ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏమనగా, ఒకటి అపరిపక్వ స్థితికి చెందినది కాగా రెండవది పరిపక్వమైనటిది, ఆస్వాదీనమైనది. కేవలము భక్తుల సాంగత్యముననే భక్తి పక్వము కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు అవకాశం ఇచ్చి. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీశై నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ముఖ్యంగా ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా ఆశ్రయించాలి, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాలు భక్తి భావనలో మరి ఏ విధమైనటువంటి వృద్ధి పొందుతాము అనేటువంటి అంశాలను మనకి పూర్వ శ్లోకాలలో ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకూడదు, ఎందుకంటే సర్వము ఇవ్వగలిగేటువంటి కల్ప వృక్షము వంటి కల్ప తరువు వంటి వాడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మరి తాత్కాలికమైనటువంటి తాత్కాలిక ఆనందాల కోసం ఉండేటువంటి మరి ఈ తోలు సంచి భోగానికై ఉండేటువంటి వాటిని కోరుకోకూడదు. ఎందుకంటే అవి ఎక్కడున్నటువంటి వాడికైనా, ఎటువంటి నారకీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికైనా సునక సూకరాల వంటివి కూడా అవి పొందగలుగుతూ ఉంటుంటాయి. కనుక భక్తుడు అటువంటి తుచ్చమైనటువంటి సుఖాన్ని కోరుకోకూడదు. అలా కోరుకున్నట్లయితే అతడు జ్ఞానహీనుడే అవుతున్నాడు అని చెప్పి, సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఆ ధ్రువుడు
ఎందుకంటే ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి దేవర్షి నారదుడి యొక్క ఆదేశానుసారము ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనిన కారణంగా అతడు వేద జ్ఞాన సారస్వతుడై ఆ వేద సారస్వ జ్ఞానమంతా కూడా పొందినటువంటి వాడై ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడి దర్శనం కలగడము, భగవంతుని యొక్క స్పర్శ ద్వారా ఆయన ఆ విధంగా దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు. సో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత అతడు కోరుకున్నటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ సుఖాలు అతడు పొరపాటున అంటే అజ్ఞానంలో కోరుకున్నాను అని, మూర్ఖత్వంతో కోరుకున్నాను అని అతడు మరి చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి విశుద్ధ భక్తులు పొందేటువంటి అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం ద్వారా కానీ, భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల ద్వారా కానీ పొందేటువంటి అంటే వినగలగడం, శ్రవణం చేయడం ద్వారా పొందగలిగేటువంటి దివ్య ఆనందము అది బ్రహ్మానంద స్థితి కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటిది. భక్తులు అటువంటి దాన్ని కోరుకుంటారు తప్ప ఈ కాలము అనే ఖడ్గం చేత అంతమొందించబడేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి స్వర్గలోక ప్రాప్తులను కోరుకోరు అనేటువంటిది మనము చూసినట్టు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు భగవంతుడి చెప్పినట్టు క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశాంతి. సో ఏవైతే ఈ మర్త్యలోకంలో చేసుకుంటామో అవన్నీ అంటే భౌతికమైన కర్మకాండాల్లో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా పొందేటువంటి పుణ్యఫలాలను ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరి అక్కడ అవి అనుభవించి తిరిగి మళ్ళా ఈ భౌతిక జగత్ అంటే ఈ మర్త్యలోకానికి రావలసినదే అని చెప్పబడ్డారు. సో కనుక ఇంకా ఆ ధ్రువుడు ఆ భగవంతుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, భక్తిం ముహుం ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో భూయాదనంత మహతామలాశయనాం ఏనాంజశోల్భనమురు వ్యసనం భవాబ్ధిం నేష్యే భవద్గుణకథామృత పానమత్తః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భక్తి మోహం ఆ నిరంతరమైనటువంటి భక్తి యోగమునందు. సో ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ఓ అనంత, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు అనంతమైనటువంటివి, అనంతమైనటువంటి వాడు, అంతమంటూ ఆది అంతాలు లేనటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి ఆ అనంతుడైనటువంటి ఆ అంతం లేనటువంటి అనంతుడైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుడు ని ఆయన మరి పొందిన కారణంగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ధ్రువుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అనంత నిరంతరము ప్రవహించు నదీ తరంగముల వలె నీ దివ్యమగు ప్రేమ భక్తి యందు నిత్య యుక్తులై ఉండేటువంటి మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్వమును నేను పొందునట్లు నన్ను ఆశీర్వదించుము అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ధ్రువుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి. అంతకుముందు తన తాత తండ్రుల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని, రాజ్యాన్ని నాకు అందించు అనే భావనతో ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందిన తదుపరి ఆయన అవన్నీ కూడా తుచ్చమైనవిగా భావించి మూర్ఖంతోనే ఆ విధంగా నేను ఆలోచించాను అని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడితో అంటూ ఉన్నాడు. ఓ అనంత నిరంతరము ప్రవహించు నదీ తరంగాల వలె, జీవనదులు నిరంతరము ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంటాయి. అది ఎక్కడ కూడా ఆగిపోయేటువంటిది ఉండదు.
అలా నిరంతరము ఆ ప్రవహించేటువంటి జీవ నదుల వలె, నదీ తరంగముల వలె నీ దివ్యమగు ప్రేమ భక్తి యందు ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు, అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గణాలను ప్రేమ భక్తి యందు నియుగ్నులై ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మహాభక్తులు. సో అటువంటి మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని నేను పొందునట్లుగా నన్ను ఆశీర్వదింపుము అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు ధ్రువుడు. ఎందుకంటే అలా నిరంతరము ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తియుత సేవయందే నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు నిష్కల్మష జీవన స్థితిలో నెలకొనేటువంటి వారు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది మనకి మహతా మమలా శయానాం. సో మహతాం అటువంటి మహాభక్తులు, మరి అటువంటి మహాభక్తులు అమల ఆశయానాం. సో ఎందుకంటే అమల ఎటువంటి మలినము, ఎటువంటి భౌతికమైన, ఇక్కడ మలినము అంటే భౌతికమైనటువంటి కల్మషాలు, భౌతికమైనటువంటి విషయాలు. సో అంటే ఎటువంటి కలంకషము లేకుండా నిష్కల్మషమైనటువంటి, ఎటువంటి కల్మషాలు లేకుండా నిష్కల్మషమైనటువంటి జీవన విధానాలలో ఉండేటువంటి మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని నాకు అందించు, అది పొందే విధంగా నన్ను ఆశీర్వదించు, నన్ను దీవించు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు మరి అదంటే అగ్ని కీలల వంటి ప్రమాదమైనటువంటి తరంగాలతో ఉన్నటువంటి, నిండి ఉన్నటువంటి ఆ భవ జలదిని, సో మరి నేను భక్తి యోగము ద్వారా తప్పక దాటగలను. ఏదైతే మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్వం నాకు లభిస్తుందో తద్వారా నేను కూడా ఆ విధమైనటువంటి భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఇక్కడ చెప్తున్నారు భవ జలది. భవ అంటే ఈ సంసార అంటే ఏంటి? సంసారం అంటే జన్మ మరణ చక్రం. జలది అంటే సముద్రం. ఈ సంసార సాగరం ఏదైతే ఉందో, అంటే జనన మరణ చక్రములతో కూడినటువంటి ఈ సాగరం ఏదైతే ఉందో అది అగ్ని కీలల వంటి ప్రమాదమైన తరంగాలతో కూడినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ సంసారం అనేటువంటి సముద్రాన్ని మనిషి జనన మరణాలు, సుఖదుఖాలు, ఆశ నిరాశలు వంటి ఆ బంధనాలతో కూడుకున్నటువంటిదే ఆ భవజలది. అందుకే అగ్ని కీలల వంటి ప్రమాదకరం అని చెప్తున్నారు. ఏంటి ప్రమాదకరం? జనన మరణాలు, సుఖదుఖాలు, ఆశ నిరాశలు, లాభ నష్టాలు, ద్వంద్వత్వాలతో కూడినటువంటి అటువంటి బంధనాలతో కూడినటువంటి ఆ సంసార జీవితము ఏదైతే ఉందో ఒక విస్తారమైనటువంటి, దాటలేనటువంటి అగ్ని కీలలతో కూడినటువంటి సముద్రము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మరి అటువంటి ఆ సాగరాన్ని, ఆ భవ జలదిని దాటగలిగేటువంటి ఏకైక మార్గము భక్తుల యొక్క సాంగత్వము. అది విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక నేను ఆ భవసాగరాన్ని దాటగలిగేటానికి నీ గుణ కథామృత పానము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో నిశ్యే అంటే దాటగలను నేను. ఎప్పుడు దాటగలను నేను? భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. భవద్గుణ నీ యొక్క దివ్య గుణ కథామృత, అమృతమయమైనటువంటి, నిత్యమయమైనటువంటి నిరంతర ప్రవాహాల వంటి నీ యొక్క
ఆ లీలా అమృతమయమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి నీ యొక్క లీలలను నేను పానం చేసేటువంటి పానమత్తుడనైనప్పుడు నిశ్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. సో అంటాం కదా, పానాలకు కొన్ని మత్తు పదార్థాలకు అలవాటైన వాడు వాటిని నిరంతరం ఉంటారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ అమృతమయమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి గుణగణ లీలలు కూడా ఆ విధమైనవే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా భాషలో మనకు చెప్పినటువంటి. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః. సో నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి అమృతమయమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి లీలలను నేను పానం చేసేటువంటి మత్తుడనై ఉంటాను. నీ యొక్క విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్వాన్ని నాకు కలగజేసినట్లయితే, మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని కలగజేసినట్లయితే అంటూ ఆ ధ్రువుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి చూస్తాం మనం. సో ఎందుకంటే ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. భక్తుల సాంగత్వం లేనిది భక్తి యోగము పూర్ణము కాదు అని, అలాగే అది ఆస్వాదనీయము కాదు అని చాలా మంది మేము ఇంట్లోనే కూర్చొని చేస్తాము, నాకు నేనుగా భగవద్గీత చదువుకుంటాను, భాగవతం చదువుకుంటాను అనే భావనల్లో ఉంటారు. నేను భక్తి చేసుకుంటాను అనే భావనలో ఉంటూ ఉంటాం. కానీ సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని, అందుకే నిన్న మనకి మన ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి వారు నామనిష్ఠాస ప్రభు కూడా టీచర్స్ వీళ్ళ యొక్క మీటింగ్ లో ఆలయానికి వచ్చి ఇక ముందు ఏవైనా సేవల్లో పాల్గొనాలంటే వాళ్ళు నేరుగా ఆలయ సేవల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఇస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే చేస్తున్నాను, నేను బాగానే చేస్తున్నాను కదా అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతున్నాం నాలాంటి మూర్ఖులం. ఎందుకంటే నాకు కుదరట్లేదు, పోవట్లేదు అనేటువంటి భావనతో ఉండి చేస్తున్నాను. కానీ ఆలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, కనీసం నాకు ఈ విధంగా మీతో కలిసేటువంటి అవకాశం అన్న లభిస్తూ ఉన్నది. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఆలయానికి వీలైనంత సమయాలలో ఎప్పుడో ఒకసారి మనకి వారాన్ని ఆయన అడుగుతున్నారు, కనీసం ఒక వారం రోజులైనా వచ్చి ఉండండి ఇక్కడ ఆలయంలో అని ఆయన చెప్తున్నారు. అందుకే భక్తుల యొక్క అక్కడికి వెళ్తే, ఇక్కడ ఉంటే మనం ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో, లౌకిక జనుల యొక్క విషయాలలో ఉండి నిమగ్నమై మన యొక్క భక్తిలత నీరు అందకుండా వాడిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి అటువంటి భ్రమలలో ఉండకుండా భక్తుల యొక్క సాంగత్వము లేనిదే భక్తి పరిపక్వం కాబోదు. అందుకే ఆ విధమైనటువంటి భక్తుల సాంగత్వాన్ని పొందడానికి ఇస్కాన్ సంస్థలను ప్రతి ముఖ్యమైనటువంటి నగరాల్లో కూడా ఇస్కాన్లను ప్రారంభించి సత్సంగత్వం కోసం కొన్ని ప్రదేశాలలో వారానికి ఒక్క రోజైనా కలిసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోమని. అలాగే నిన్న ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ లాంగ్వేజ్ వైజ్ గానైనా కలిసి ఏదైనా ఒక పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. చూద్దాం, అవకాశం ఉంటే మాతాజీతోనూ ప్రభుత్వం మనం మాట్లాడేసి ఏవైనా మనం తెలుగు నుండి ఇట్లా చేసేటువంటి అవకాశం. సో ఇక్కడ ఎంతో చక్కటి నిన్న ప్రభు చెప్పారు, ఇవాళ అదే భాష్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఎందుకంటే కేవలము శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లు అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. కేవలము శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యముననే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పలుకులు, ఆయన యొక్క ఏదైనా భగవద్గీత భాగవతం సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని గురించి, భగవద్గీత ఆయనే పలికినటువంటి అటువంటి పలుకులు మరి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో చర్చించుకున్నప్పుడు అవి శక్తిపూర్ణాలు అవుతాయని చెప్తారు. సో కనుక అవి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణగణాలను, దివ్య గుణాలను కీర్తించినప్పుడు అవి పూర్తిగా శక్తివంతాలై హృదయానికి, కర్ణాలకు ఆస్వాదనీయాలు కాగలుగుతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే భగవద్గీత, భాగవతము, చైతన్య చరితామృతం వంటి కథలను
భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, భక్తుల ముఖతా వినాలి. ఎందుకంటే వీటిని చాలా గొప్పగా, చెవులకు రంజకంగా, ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్ణాలకు రంజనంగా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కానీ భక్తి భావన లేకపోతే అది హృదయానికి, మనము ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, అప్పుడు ఏదో తైతిక్కలాడేటువంటి విధంగా ఏదో ఉండేటువంటి మ్యూజిక్లు ఉండే కనిపిస్తాయి. అది ఏది కూడా ఇది కాదు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణగణాలను భక్తుల యొక్క ముఖతా విన్నప్పుడు, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారి ముఖతా విన్నప్పుడు అది ఎంతో దివ్యమైనటువంటి శక్తిపూర్ణాలు అవుతాయి అని చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మీరందరూ అలా కలిసి భక్తుల సాంగత్యంలో మీరందరూ కలిసి ఆనందంగా సుఖంగా ఉండవచ్చేమో, కానీ మరి ఆ భవసాగరాన్ని, అంటే భవ జలధిని దాటేటువంటి మార్గం మీకేముంది, మీ ప్రణాళిక ఏమిటి అని అంటే, ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా ధ్రువుడు చెప్పినట్లుగాను, భాగవతము, భగవద్గీత వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో చెప్తున్నట్లుగా భవద్గుణాకథ, ఆ భగవంతుని యొక్క అమృతమయమైనటువంటి కథలు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, చైతన్య చరితామృతము, కృష్ణ ఆ కథాశ్రవణము, అదే ఆ మత్తు. ఇక్కడ ధ్రువుడు అన్నట్లుగా మత్తుడనై, ఏం మత్తుడన్నాడు ఆయన, కథామృత పాన మత్తుడునై, అంటే నీ యొక్క ఆ కథ అమృతాన్ని తాగడం, వినడం ద్వారా మరి ఈ సులభంగానే ఆ భవ సముద్రాన్ని, ఎట్లా జ్వలించుచున్నటువంటి భవ సముద్రం, అగ్నితో పోల్చబడినటువంటిది, ఎన్నో సుఖదుఖాలు, మరి ఆ జనన మరణాలు, సుఖదుఖాలు, ఆశా నిరాశలు వంటి బంధనాలతో కూడినటువంటి ఆ భవ సముద్రం, జ్వలించేటువంటి భవ సముద్రాన్ని పూర్తిగా భక్తిలో లగ్నమైనటువంటి భక్తునికి మాత్రము అది అతి సామాన్యంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మనం చూడొచ్చు, ఒక చిన్న వాగు ఉందనుకోండి, ఆ చిన్న వాగుని మనము ఈత నేర్చుకోలేదనుకోండి, దాన్ని దాటడం చాలా కష్టమవుతూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని ఈత నేర్చుకున్నటువంటి వాడు సులభంగానే అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోగలడు. లేదా ఒక నావ ఉంది అనుకోండి, ఒక బ్రిడ్జి ఉంది అనుకోండి, అక్కడ బ్రిడ్జి వంతెన ఏర్పాటు చేసాం అనుకోండి, ఈ వంతెన నావ అనేటువంటిది ఏంటి, భక్తి అనేటువంటి నావను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాడు ఇక్కడ. అంటే ఈత నేర్చుకోవడం అంటే నావను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క నావ, భక్తి అనేటువంటి నావలో కూర్చున్నటువంటి వాడు సులభంగానే దాటగలడు. కానీ తనకు తానుగా ఈత నేర్చుకొని దాటుదాం అనుకున్నాడు అనుకోండి, అది బాగా ఉన్న తర్వాత భౌతికమైనటువంటిది, శక్తి ఆగిపోతుంది. కొంత సమయం తర్వాత మనము మధ్యలో మునిగిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, భక్తుల యొక్క సాంగత్వము భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఈ భవసాగరాన్ని దాటి గోలోక బృందావనం, దివ్యలోకమైనటువంటి గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోగలము అనేటువంటిది చెప్పినటువంటిది. సో దానికి ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణ, మామిడి కాయ, అంటే పండక ముందు మామిడి, అది మామిడే, పండిన తర్వాత కూడా మామిడే. కానీ పచ్చి మామిడి పుల్లగా ఉంటుంది, వగరగా ఉంటుంది, తినడానికి ఉండదు అంతగా. కానీ పండిన మామిడి రుచిని ఆస్వాదించగలిగేటువంటిది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశమునందు మరియు శాస్త్ర నియమములను ఉపదేశముల నిర్దేశమునందు చేయబడు భక్తియుత సేవ కలదు. సో అలాగుననే భగవత్ సహచర్యము వలన ప్రత్యక్షంగా వనర్చబడేటువంటి భక్తియుత సేవ ఆధ్యాత్మిక జగమున కలదు. రెండును ఒకటే, సమానమే, వాటి నడుమ భేదము లేదు. కానీ ఆ రెండిటికి వ్యత్యాసం ఏంటంటే, ఒకటి పరిపక్వ స్థితికి చెందినది కాగా, రెండవది పరిపక్వమైనటువంటిది, ఆస్వాదనీయమైనది,
కేవలము భక్తుల సాంగత్వముననే భక్తి పక్వము కాగలదు. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం అది చెప్తుంటారు. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్తే అక్కడ చేసేది ఏంది? ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడమే కదా. మరి అదే ఇక్కడ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం కదా. శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి జనన మరణ చక్రాల్లో పుట్టుకుంటూ తిరుగుతూ నిరంతరం చేయవచ్చు కదా అని భావించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాస్తవానికి రెండు ఒకే విధంగానే ఉన్నప్పటికీ, రెండు కూడా భక్తియుత సేవలే అయినప్పటికీ కూడా ఒకటి అపరిపక్వ స్థితి నందు ఉన్నది కాగా, రెండవది పరిపక్వ స్థితిలో ఉండే ఆస్వాదనీయమైనటువంటిది. సో కేవలము భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలననే ఆ పరిపక్వమైనటువంటి గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోగలిగేటువంటి స్థితిని, అంటే పక్వమైనటువంటి స్థితిని మనము పొందగలము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి